математика синфи се боби 2 мавзӯи 8 ҷамъ ва тарҳи ададҳои серақама аз даҳӣ гузаштааст. мисоли 101 шарҳ дода ҳисоб кунед. 199 ҷамъи 146 баробар дар қавс 200 ҷамъи 146 тарҳи 1 баробар аст ба 346 тарҳи 1 баробар мешавад 345. барои чӣ дар қавс мо 200 навистем? барои он ки 199 аз 100 9 додаҳӣ ва 9 воҳид иборат буда рақами 200 ё ки адади 200 танҳо аз 2 то садӣ иборат аст. барои ҳамин дар ин ҷо мо як воҳид зиёд карда ададро яклӯх кардем. барои он ки мо агар 146-ро бо 200 ҷамъ кунем нисбат ба оне ки мо ба 199 ҷамъ кунем осонтар аст. барои ҳамин дар ин ҷо мо 146-ро бо 200 ҷамъ кардем шуд 346. баъд аз он мо як воҳид ки зиёд карда будем он як воҳидро тарк кардем. аз 346 мо як воҳидро тарк кардем шуд ҷавоб 345. дуюм мисол 199 ҷамъи 460 баробар аст ба 199 ҷамъи дар қавс танҳо 400. яъне мо 400-ро навистем 6 даҳиро берун аз қавс навистем барои осон шудани кор. яъне мо агар 199-ро бо 400 ҷамъ кунем мешавад 599. 599 ҷамъи 60 мешавад 659. ҳамин тавр мо ду мисол дигарро кор кардем. яке аз он мисолҳо 398 ҷамъи 137 баробар аст мо дар қавс ба ҷои 398 400 навистем яъне ду воҳид зиёд кардем. яъне 400 ҷамъи 137 мешавад 537. баъд аз он мо аз 537 ду воҳиде ки зиёд кардем тарк кунем мешавад 535. ин як роҳи осонкор кардан аст. дуюм мисол 888 ҷамъи 109 баробар аст ба 888 ҷамъи дар қавс мо танҳо 100-ро навистем ва берун аз қавс мо 9 воҳидро навистем яъне 888 ҷамъи 100 мешавад 988 ҷамъи 9 баъд аз он баробар мешавад 997. мисоли 102 бо роҳи осон ҳисоб кунед. дар ин ҷо низ якум мисолро китоб худаш шарҳ додааст яъне 435 тарҳи 199 баробар аст ба 435 тарҳи 200 кардааст. яъне таршавандаро як воҳид зиёд кардааст 200. барои он ки аз 400 мо 200-ро тарк кунем мешавад 200 яъне 235. пас аз он як воҳид зиёдтар ки мо тарк карда будем боз онро ҷамъ кунем мешавад 236. ва яке аз мисоли дигарро мо кор кардем. мисоли 988 ҷамъи 599 баробар аст ба 988 тарҳи дар қавс 599 мо як воҳид зиёд кардем шуд 600. аз 900 600 ки бурод мешавад 300. пас ин 88-ро навистем яъне 388. боз ҷамъи як воҳиде ки мо зиёд карда будем дар ин ҷо навистемаш мешавад ҷавоб 389. ин роҳи осонкор кардан аст. мисоли 103 аст ки адади 672 аз 154 чандто зиёд аст. 154 аз 672 чандо кам аст. ададҳои 672 ва 154-ро ба суммаи ҷамъшавандаҳои разрядӣ ҷудо кунед. агар мо аз адади 672 154-ро тарк кунем мешавад 518. пас 672 аз 154 бо 518 воҳид зиёд аст ё ки 154 аз 672 бо 518 воҳид хурд аст. яке аз онҳоро мо ба суммаи ҷамъшавандаҳо ҷудо кардем яъне 672 баробар аст ба аз 600 7 даҳӣ ва 2 воҳид. мисоли 104 савол гузошта масъаларо ҳал кунед. хонандагони як мактаб 475 килограмм рустании дорӯгӣ яъне шифобахш ҷамъ оварданд. баъди хушк кардани вазни онҳо 175 килограмм шуд.
چی گونه باید ما در اینجا سوال گذاریم؟ زیرا که بعد از خشک کردن داروی شفابخش 300 کیلوگرم، یعنی از 475 کیلوگرم، از 475 کیلوگرم 175 کیلوگرم رو مینوس کنیم میشود جواب 300. پس سوال چنین است که بعد از خشک کردن رستنی داروگی چند کیلوگرم وزن آنها کم شد؟ پس جواب می شود 300 کیلوگرم. مثال 105. از 33 نفر خواننده در درس سنجش چند نفر بهای 2، 3، 4، 5 گرفتند؟ بهای 4 از 5 چند تا زیاد است؟ در اینجا در این دیاگرام نشان داده شده است که بهای 2 2 نفر، بهای 3 5 نفر، بهای 4 12 نفر و بهای 5 8 نفر. پس معلوم است که بهای 4 از بهای 5 4 تا زیاد است. مثال 106. هنگام یافتن قیمت افاده‌های زیرین از ضرب جدولی استفاده برید. در اینجا مثال ها هست. مثال ها اصلا از عمل های جمع تر و ضرب عبارتند. برای خاطر که ما کار کنیم، ما یکم اول در اینجا عمل ضرب رو کار میکنیم، پس از آن عمل های جمع تر رو. یکی از آن مثال ها این مثال 296 جمع 597 طرح 6 ضرب 8. در اینجا ما اول 6 رو با 8 ضرب کنیم میشود 48. پس 296 رو با 597 جمع کنیم و پس از آن از سوم 48 رو ترک کنیم میشود جواب 845. دویم مثال، مثال 700 جمع 3 ضرب 3 طرح 359 برابر است با ما اول عملی ضرب رو کار کردیم، یعنی 3 ضرب 3 میشود 9. پس 700 جمع با جای ضرب ما حاصل ضرب رو مانده شد 9. 9 طرح 359 برابر است با حاصل اینها، یعنی 700 جمع 9 طرح 359 میشود 350. مثال 107. به جای استارچه ها رقم ها گذارید تا که برابری و نابرابری های درست حاصل شوند. یکمش برابر است، یعنی هر دو طرف برابرند. پس در اینجا که 5 باشد پس در این طرف نیز 5 می شود و در مابین که 0 است پس در اینجا نیز باید 0 شود و در جای صدی ها ما باید کدام عدد گذاریم که در قسم راست هم آن عدد باید باشد. قسم دویم مثال باشد در طریق راست 887 است و در قسم چپ دهی که نامعلوم است. پس ما در اینجا یا که عدد 8 یا که 9 رو باید گذاریم که از قسم راست کلانتر باشد. مثال 108. از بین عددها کلانترینش رو به عددهای باقی مانده جمع کنید. در اینجا عدد کلانترینش این 510 است. پس باید ما 510 رو با هر یک از این عددها جمع کنیم. مثال 109. از بین عددها خردترینشان رو یابید و از عددهای باقی مانده آن را ترک کنید. در اینجا از همه عدد خردترین این 192 است. پس از هر یک از این عددها ما باید 199 را ترک کنیم. مثال 110. برای حاصل شدن عدد 0 از 800 چند مراتبه 200 را ترک کردن لازم است. در اینجا سوال داده است و خودش جواب داده است که پس از 800 ما 4 مراتبه اگر 200 را ترک کنیم 0 حاصل می شود. مثال 111. مثال های دوری. در اینجا مثال ها داده شده است. یکمش 600 جمع 100 برابر 700. همینطور با واسطه استریلکن نشان داده جوابش را نوشته است. یعنی 700 جمع 10 جوابش می شود 710. در پایین با واسطه استریلکن که نشان داده است ما میدانیم که جوابش در اینجا است. پس 710 طرح 510 می شود 200. 200 در بالا نوشته است. همینطور 100 جمع 333 می شود 533. مثال 112. عددها را شفاهی به جمع شونده ها جدا کرده قیمت ها را حساب کنید. در اینجا مثال ها داده است که شفاهی به جمع شونده ها جدا کرده بعد از آن حساب کنید. یعنی اگر ما مثال یکم اگر انتخاب کنیم 276 جمع 389 پس می شود 32 می شود 500
8 و 7 میشود 15. پس 105 میشود. با این 5 صدی جمع کنیم میشود 605. پس آخران 6 و 9 میشود 15. 5 دهی 5 واحد و 1 دهی. پس میشود 665. همینطور ما این مثال ها رو شباهه به جمع شونده ها جدا کرده حساب میکنیم. مثال 113. مثال 113 نیز چنین است که ما باید شباهه این مثال ها رو حساب کنیم. اگر ما از عدد 822 495 رو ترک کنیم میشود 327. یعنی ما این مثال ها رو نیز شباهه کار میکنیم. مثال 114. 672 از 174 چند تا زیاد است؟ 174 از 672 چند تا کم است؟ این مثال مانند مثال 114 مانند مثال 103 است. در اینجا تنها به جای 154 174 آمده است. مثال 115. در اینجا نیز مثال ها هستند. ما برای نمونه دو مثال رو انتخاب کرده کار کردیم. یکمش 356 جمع 479 طرح 236 برابر است. ما 356 رو با 479 جمع کردیم. حاصل جمع شد 835. از 835 236 رو ترک کنیم می شود فرق 599. دویم مثال ما انتخاب کرده بودیم مثال 735 جمع 190 طرح 350. پس 735 جمع 190 می شود 925. از 925 ما 350 رو ترک کنیم می شود فرق 575. مثال 116. این چنین از مثال ها است. در اینجا مثال ها از مثال های طرح و جمع. باز هم ما سه مثال رو انتخاب کرده در اینجا کار کردیم. یعنی 800 طرح 279 برابر است به 527. چگونه ما این مثال ها رو کار میکنیم؟ در اینجا طرح شونده از 8 صدی عبارت است که برای خاطر این طرح کردن این ما که از قسم واحدش 0 است. پس ما از قسم دهی باید دادن در کار است. با قسم واحد 1 تا دهی. قسم دهی نیست که 0 است. پس ما از قسم صدی میتیم 1 صدی و از قسم دهی 1 دهی به قسم واحد دهی میشه 10 واحد. از 10 واحد ما 9 را ترک کنیم میشود 1. پس قسم صدی که 9 قسم دهی که 9 دهی مونده بود از 9 دهی 7 دهی را ترک کنیم میشود 2 دهی. پس قسم صدی که 1 تا ما مینوس کرده بودیم ماند 7 صدی. از 7 صدی ما 2 صدی را ترک کنیم میشود 5 صدی 521. مثال دوم نیز همین طور است. یعنی 900 طرح 332. پس ما از این چون 0 واحد است ما از قسم صدی 1 صدی میدهیم میشود قسم دهی از 10 تا دهی و 1 دهی به قسم واحد دهیم میشود 10 تا واحد. پس از 10 2 را ترک کنیم میشود 8. قسم دهی که 9 دهی مونده بود از 9 3 برود 6 و قسم صدی که 1 تا ترک شده بود. پس از 8 صدی 3 صدی را ترک کنیم میشود 5 صدی 568. مثال سوم 700 طرح 544. این مثال نیز اینچنین است. یعنی از 10 4 را ترک کنیم میشود 6. از 9 4 را بریم 5 و از 6 5 را بریم 1. جواب 156. مثال 117 حساب کنیم. در اینجا 4 مثال را ما کار کردیم. یکم مثال 527 طرح 184 میشود 343. یا که دویمش 731 طرح 403 برابر است به 328. دیگرش باشد 932 طرح 173 جمع 124. از 932 173 را ترک کنیم میشود 759. پس 759 جمع 124 برابر است حاصل جمع 883. و چهارم مثالی که ما انتخاب کردیم این 548 جمع 195 طرح 376 برابر است و 548 رو با 195 جمع کنیم حاصل جمع می شود 743. پس
743 طرحی 376 برابر است فرق 367. مثال 118. سوال گذاشته مسئله را حل کنید. در یک شبانه روز به یک سرگاوی ذاتی 3 کیلوگرم کاه، 1 کیلوگرم کنجوره، 6 کیلوگرم سیلاه، 40 کیلوگرم بیضه خشک، 2 کیلوگرم سبوس، 40 گرم نمک می‌دهند. ما می‌توانیم چنین سوال گذاریم، یعنی در یک شبانه روز به یک سرگاوی ذاتی چند کیلوگرم خوراک لازم است. پس ما این عددها را جمع کنیم. به سوال ما جواب پیدا میشد که در یک شبانه روز به یک سرگاوی ذاتی 52 کیلوگرم 40 گرم خوراک صرف میشود. مثال 119. جدول ها را پوره کنید. در اینجا در این مثال 119 دو تا جدول داده شده است. یکی از آنها عملی جمع است، دیگری عملی طرح. در این جدول در سطر یکم جمع شونده یکم و در سطر دوم جمع شونده دوم نشان داده شده است. پس ما در سطر سوم باید حاصل جمع سوم را باید نویسیم. اگر ما 436 را با 175 جمع کنیم می شود 613. پس ما باید در اینجا 613 نوشتن در کار است. یا که یک دیگری از آن 259 جمع 687 می شود 946. پس ما باید در اینجا 946 نویسیم. سوم مثال 878 جمع 63 می شود 941. جدول دوم ما باشد. در این جدول در سطر یکم طرح ها، در سطر دوم طرح کننده و در سطر سوم ما باید حاصل طرح یعنی فرق نویسیم. اگر ما از 840 185 را طرح کنیم می شود 655. یا که از 964 717 را طرح کنیم می شود 247. سوم مثال باشد 936 طرح 560 می شود 376. ما باید در این سطر سوم در این خانه نویسیم. مثال 120. در بازی های ورزشی 287 نفر پسران و 269 نفر دختران اشتراک داشتند. همگی چند نفر دختران از پسران چند نفر کم اشتراک داشتند؟ همگی اگر ما 287 با 260 جمع کنیم می شود همگی 556 نفر خواننده. پس دختران از پسران 18 نفر کمتر می باشند. مثال 121. از عددها و دیاگرام استفاده کرده مسئله ها ترتیب داده حل کنید. قد مشهوره در یک سالگیش 75 سانتی متر، در 3 سالگیش 100 سانتی متر، در 5 سالگیش 125 سانتی متر و در 7 سالگیش 135 سانتی متر بود. از روی این عددها دیاگرام را ساختن ممکن است. در اینجا دیاگرام داده شده است. پس ما باید از این عددها استفاده کرده باید ما مسئله ترتیب دهیم. پس ما چنین مسئله ترتیب دادیم. یعنی گفته است که شرط مسئله قد مشهوره از 1 سالگی 75 سانتی متر بوده تا 7 سالگی 135 سانتی متر بلند شد. پس سوال ما چنین است. مسئله ما یعنی معین کنید که قد مشهوره به حساب میانه در 6 سال چند سانتی متری بلند شده است. پس اگر ما از 7 سالگی 135 طرحی در 1 سالگی 75 سانتی متر طرح کنیم می شود 60 سانتی متر. یعنی 60 سانتی متر ما در 6 سال تقسیم کنیم می شود 10 سانتی متر. یعنی قد مشهوره به حساب میانه هر سال 10 سانتی متر زیاد شده. این موضوع ما و آخر رسید.